تو جناب اس رسپیکٹ کے چکر میں میں نے ان کا 6 مہینے لحاظ کیا. وہ ہمیں گالیاں دیتی رہیں، ہمارے بارے میں بہت گندی اور نازیبا زبان استعمال کرتی رہیں، جو ابھی میں ثبوتوں کے ساتھ پلے کرنے جا. السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے. پچھلے 6 مہینے سے جب سے ظہیر پری کیس آیا ہے، مجھ اکیلی نے اس معاملے میں جہاد کیا ہے. جہاد سے مراد کوئی غلط نہ لیجیے گا، جہاد کا مطلب جو لفظ ہے وہ جہد سے نکلا ہے، اور جہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. میں وہ واحد یوٹیوبر تھی اور ہوں جو اب تک اپنی بات پر پہلے دن سے ڈٹی تھی اور ڈٹی ہوں اور انشاءاللہ ڈٹی رہوں گی. اور پہلے دن سے آپ کو جو رپورٹنگ کر رہی تھی، آج بھی میری رپورٹنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی فرق نہیں آیا. جو میری سٹیٹمنٹ پہلے دن تھی وہی میری سٹیٹمنٹ آج کے دن ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زنیرہ نے یہ کہا اور مکر گئی. قافلہ بنتا گیا. بے شک میرے ساتھ چند لوگ تھے، لیکن وہ چند لوگ باقی تمام جھوٹوں پہ بھاری تھے، اور باقی سب جو تھے وہ مجھ پہ پھر الزام تراشیاں اور اپنی حرکات کرتے رہے میرے بارے میں. میری رپورٹنگ کو اصل میں وہ چیلنج کر رہے تھے. وہ سب لوگ آپ کے دماغ کے ساتھ ڈرونی قسم کی کہانیاں بنا بنا کے بالکل آپ کو ایسے کر رہے تھے جیسے آپ کسی کے دماغ کو ہیپنوٹائز کر لیتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ جب میں آپ کو سمپل کیس بتاتی تھی اور دوسرے لوگ آپ کو روز کہانی بتاتے تھے، اور ایسی ایسی گندی کہانیاں ہوتی تھی کہ انفارچونیٹلی لوگوں کو بھی ایک لت پڑ گئی تھی وہ کہانی سننے کی. اسی میں ایک یوٹیوبر ہیں جو باقیوں میں جن کی میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی تھی، وہ تھیں جی مہرین سلطان. تو جناب اس رسپیکٹ کے چکر میں نے ان کا 6 مہینے لحاظ کیا. وہ ہمیں گالیاں دیتی رہیں، ہمارے بارے میں بہت گندی اور نازیبا زبان استعمال کرتی رہیں، جو ابھی میں ثبوتوں کے ساتھ پلے کرنے جا رہی ہوں. آج میں ان کے 12 جھوٹ بے نقاب کرنے جا رہی ہوں، اور 12 جھوٹوں کے ساتھ ان کے 12 ویڈیوز بھی پلے کروں گی، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے جناب ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ ثبوتوں کے ساتھ دکھائی نہیں تھیں. اور دوسرا میں چیلنج کرتی ہوں مہرین سبطین صاحبہ کو، کیونکہ ان کے تمام ویڈیوز میرے پاس ڈاؤن لوڈڈ پڑے ہیں. کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے ہو سکتا ہے تھوڑا لمبا ہو جائے، اس کے پارٹس بن جائیں، تو میں ان کے چھوٹے چھوٹے چنکس لگاؤں گی. لیکن اگر انہوں نے یہ چیلنج کیا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے میرا ویڈیو لگایا گیا یا چلایا گیا ہے، تو پھر میں پورے ایک ایک ویڈیو کے اوپر ایک ایک ریئیکشن دیا کروں گی، اگر انہوں نے یہ چیلنج کیا تو. اگر نہیں چیلنج کیا تو پھر میں یہ نہیں کروں گی. اچھا، اب بات کر لیتے ہیں ان کے ظہیر پری کیس سے شروع ہوئے آج تک کے جھوٹوں کے بارے میں. تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے آج تک بہت جھوٹ بولے، اور سب سے پہلے وہ یہ کیس بالکل ٹھیک طرح سے رپورٹ کر رہی تھی. جب یہ کیس آیا انہوں نے اپنے منہ سے یہ بات کنفیس کی، اپنے منہ سے انہوں نے یہ بات مانی کہ جناب لڑکی نے خود سٹیٹمنٹ دی ہے، لڑکی کا نکاح بھی جائز ہے. انہوں نے اس کے ماں باپ کو بھاشن بھی دیا، ان کے ماں باپ کو یہ بھی کہا. یہ میں ثبوت کے ساتھ ابھی آپ کو دکھانے جا رہی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ سن لیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. اور ساتھ میں ایک اور چیز مینشن کر دوں کہ اگر یہ ویڈیو 15 منٹ سے زیادہ لمبا ہو گیا ڈیوریشن کا، تو پھر میں اس کا پارٹ 2 بناؤں گی، اور اگر اور لمبا ہوا تو پارٹ 3 بھی بناؤں گی. تو آپ 1 بائی 1 اس کو دیکھتے جائیے گا. تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ان کے ماں باپ کو بھی بھاشن دیا، یہ بھی کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی تربیت ٹھیک کرتے، اور یہ بھی کہا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ اغوا نہیں ہوئی، خود گئی ہے. یہ بھی کہا کہ اس لڑکی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ بھی کہا کہ پولیس نے کہا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ مفرور یعنی کہ خود گئی ہے، اس لڑکی کو کسی نے اغوا نہیں کیا. اب یہ وہ تمام باتیں ہیں جو سننے کے بعد آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ باتیں تو وہ ہیں جو زنیرہ پہلے دن سے کر رہی ہے. جی نہیں، یہ بھی میرے ساتھ یہ باتیں کر رہی تھیں، لیکن انفارچونیٹلی پھولوں والی آنٹی، سویٹ ڈش اور ایک بڈی والے انکل ہیں، ان سے یہ بہت زیادہ متاثر ہو گئیں. ان کے ساتھ میری فون پہ بات چیت ہونے لگی تو یہ مجھے ان کی مثالیں دیا کرتی تھی کہ جس طرح وہ سنسنی پھیلا رہے ہیں ایسے میں بھی پھیلانا چاہتی ہوں. میں نے ان کو بڑا سمجھایا، یہ میری بات نہیں مانی. چلے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ساری باتیں وہ ڈینائی کریں گی، وہ کہیں گی ہماری تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اور میں صرف اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اس وقت صرف اللہ کی ذات سن رہی ہے، اور میں یہاں پر ہوں. اور اس وقت جب ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ لوگ سن رہے ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ انہوں نے مجھ سے یہ بات کی تھی کہ مجھے بھی پتا ہے کہ وہ لڑکی بھاگ کے گئی ہے، لیکن میری بھی بیٹیاں ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتی، لوگوں کو نہیں بتا سکتی یہ بات. چلو بہرحال وہ نہیں مانیں گی تو ٹھیک ہے، میں اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑتی ہوں. اب جناب علی میں آپ کو سب سے پہلے ان کا وہ ویڈیو سنواتی ہوں جس میں وہ خود اس بات کو مان رہی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ خود گئی، سارا کچھ کیا کیا ہوا. ہیو اے لک. وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں. مجھے بہت دکھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اس وقت میں، کیونکہ لوگ بھان بھان کی باتیں بھی کریں گے، تکلیف بھی دیں گے، لیکن والدین سے ایک استدعا ہے
अपने बच्चों के साथ दोस्ती वाला ताल्लुक़ पैदा करें। वो एक ज़माना था जब वालिदैन बच्चों के ऊपर सख्ती करते थे और बच्चे काबू में आ जाते थे, लेकिन अब ये जो ज़माना है ये बड़ा ही मुश्किल दौर है, ये बड़ा पुरशोभ दौर है। ऐसे में अगर आप अपने बच्चों को दीवार से लगाएंगे, आप अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा सख्ती करेंगे तो बच्चे रिबेलियस भी हो सकते हैं। मैंने पहले आपसे ये भी कहा था कि आप खुदा के लिए मत कहें वो बच्ची भाग गई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इसके वालिद ने कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि लोग जब कहते हैं कि बच्ची के साथ टैबलेट जो है वो टैबलेट लेकर गई है, वो अपनी मर्ज़ी से गई है, और लास्ट सर्चेज उसके ऊपर कोर्ट मैरिजेस की थी, शादी किस तरह से की जाती है उसके बारे में सर्चेस थी। तो उसके वालिद कहते हैं कि मैं इस चीज़ से बड़ा तकलीफ़ में आता था। उसके वालिद ने ये बात बताई है, उनके अपने इंटरव्यू में ये बात है। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची जो है, जब उसका 7 इंच का वो टैबलेट है और वो जीन्स ज़्यादातर पहनती थी, तो जब वो बाहर कोई काम उसकी वालदा कहती थी कि ये कर दो, ये उठा दो, ये रख दो, तो वो अगर गेम्स कोई खेल रही होती थी तो उस टैबलेट को अपनी पॉकेट में डाल लेती थी। ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये फरमा रही हैं कि लड़की के बारे में, और ये भी कह रही हैं कि उसने अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया। ये आप पूरा वीडियो सुनिएगा, और वो इसमें जो ख़ास पॉइंट है ना अभी बात करने वाला, वो ये है कि वो ये फरमा रही हैं कि लड़की की वालदा ने कहा कि लड़की के हाथ में हर वक्त उसका टैबलेट होता था जिस पे वो गेम्स खेल रही होती थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ज़हीर ने पहले दिन से बताया था कि वो क्लैश ऑफ क्लैंस और पबजी के थ्रू लड़की के साथ राब्ते में था। बेसिकली वो गेम नहीं खेल रही होती थी, बेसिकली वो लड़के के साथ 24 घंटे राब्ते में होती थी। लेकिन चलो उसके माँ बाप ने पर्दा डालना था, उन्होंने कहा कि जी वो गेम्स खेल रही होती थी। अब यहाँ पर आप देखें कि वो खुद ये बात बता रही हैं आपको कि लड़की की वालदा ने कहा कि जब भी हम लड़की को कोई काम बताते थे कि ये काम कर दो, तो वो टैबलेट को अपनी जीन्स की पॉकेट में रख लेती थी और उसके बाद वो काम करना शुरू कर देती थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि वो लड़के के साथ 24 घंटे राब्ते में थी। अगर वो अपनी टैबलेट को उठा के टेबल पे रख देती, बेड पे रख देती, मतलब ये है कि वो कॉन्शियस थी। जब इंसान वो कहते हैं ना कि जब किसी से उसको पता होता है कि वो लड़के से बातचीत कर रही है तो ऑब्वियसली माँ बाप को, और उसने ये बात बरबला कही भी है कई दफ़ा, उसने कहा भी है उसको मार पड़ी है। अच्छा, अब आगे सुनिएगा। और पॉकेट में डालने के बाद वो अपने काम की तरफ चली जाती थी। इसी तरह से जब हमने इसको कहा कि गार्बेज जो है वो नीचे फेंकाओ, तो उस वक्त भी इसने ये अपनी पॉकेट में डाला और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। तो इस चीज़ को प्लीज़ बुनियाद ना बनाएं कि बच्ची जो है वो टैबलेट लेकर गई है क्योंकि उसका मकसद था भागना और वो भाग कर गई है। फिर उसके बाद इसके वालिद ने कहा कि मैं बड़े दुखी और भारी दिल के साथ ये बात आपको बता रहा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा ये बताने को, लेकिन जितनी भांत भांत की बातें हो रही हैं तो मैं एक बात और बता दूँ कि जिस वक्त मेरी बच्ची घर से गायब हुई है, तो मैं चूँकि बाप हूँ, मैं हर एंगल से देख रहा था, सोच रहा था, जबकि बच्ची छोटी है 14 साल की उनके मुताबिक। तो उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले अपनी बीवी से सबसे पहले पूछा कि तुम्हारा कोई जेवर तो गायब नहीं हुआ? उसने कहा नहीं। फिर मैंने उसे पूछा कोई घर में पैसे थे, वो तो गायब नहीं हुए? उसने कहा नहीं। तो वो कहता मैं यहाँ पे मैं फिर आपको रोकूंगी। आपको याद होगा अच्छे तरीके से ये केस जब मैं आपको पहले दिन से रिपोर्ट करना शुरू हुई थी, आपको अच्छे तरीके से याद होगा हमारे साथ एक इंस्पेक्टर और एक बड़े सीनियर एडवोकेट थे, वो आए थे और उन्होंने अपने उस प्रोग्राम में, मेरे उस प्रोग्राम में, और मैं आसिफ को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने ये बात स्पेशली की थी कि हम जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, हम 1 सेकंड में बयान से पहचान लेते हैं कि लड़की गई या फरार हुई या उसको अगवा किया गया। तो आपको याद होगा कि उन्होंने ये बात की थी, उन्होंने कहा था कि लड़की जब घर से 3 शॉपर लेके निकली और 2 शॉपर जो कचरे के थे वो बाहर दरवाजे के साथ पड़े हुए थे और तीसरा शॉपर गायब था, तो इसका मतलब ये था कि वो लड़की जो है उस शॉपर में अपनी चीज़ें लेकर गई थी। आपको याद होगा बाद में जब मैंने परी का इंटरव्यू किया था तो उसने क्या कहा था कि मैं अपना कुछ सामान लेकर आई थी। उसने क्या कहा था कि मैं अपना एक पाउच भी लेके आई थी जिसमें मेरा मेकअप था, याद है आपको? और जैसे कि लड़की की वालदा ने कहा कि वो टैबलेट भी हमेशा अपने साथ साथ रखती थी। तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो कर रही हैं मोहतरमा, शुक्र है यहाँ तक तो ये सही रिपोर्टिंग किया करती थी कि लड़की जब घर से गई तो वालिद ने अपनी बीवी से, यानी कि परी के वालिद ने अपनी बीवी से पहला सवाल ये किया कि ज़रा तुम अपना जेवर चेक कर लो, ज़रा तुम अपनी चीज़ें चेक कर लो, कीमती चीज़ें और पैसे चेक कर लो। अब मुझे बताएं कि अगर किसी की बेटी अगवा हुई हो तो कभी भी उसका बाप जो है ना वो अपने घर पे लोगों को ये नहीं कहेगा कि अपना जेवर और अपनी कीमती चीज़ें और पैसे चेक कर लो कि लड़की लेकर भागी है, क्योंकि जब बाप को या किसी शख्स को किसी पे शक होता है ना कि ये भागा होगा, तभी वो इस तरह के सवाल करता है। और ये पॉइंट मैं खुद से नहीं कह रही, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने मुझे बताए थे कि हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन का जो पैटर्न है वो इस तरह से है। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं, आगे सुनिए।
जूते मौजूद हैं, पैसे मौजूद हैं, ज्वेलरी मौजूद है, अगर उसने भागना होता तो वो ये सब चीज़ें लेके जाती। अब जब ये बच्ची बाजियाब हुई, जो शहर थे पाकिस्तान के उन सब में, थानों में, हर जगह इस बच्ची की तस्वीर जो है वो भेज दी गई थी। अब ये बच्ची जो है इसने खुद पेश होकर दिया है ये गवाही कि नहीं, अभी इसके बारे में मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन ये बच्ची जो है ये बाजियाब हुई है। ये इसने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के गई हूँ। अब चूँकि वो ये कह रही कि मैं अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के गई हूँ, लगता ऐसा है कि उसने खुद जो है थाने में जाके पेश हुई है, क्योंकि जब बात इतनी फैल गई, हर जगह वीडियोस, तस्वीर, सबको पता है और पता है कि इस पे बहुत सख्त सज़ा भी हो सकती है। बेसिकली बड़े दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ा है कि इस बच्ची ने कोर्ट मैरिज कर ली हुई है, ये बताया गया, अभी तक की मालूम। आप ज़रा इनका झूठ नोट करिए। इस वक्त ये पिछले 6 महीने से आप सबके दिमागों के साथ खेल रही हैं, आप सबको पागल बना रही हैं। क्या कह रही हैं? निकाह तो है ही नहीं, क्योंकि अपने मसलक का इन्होंने मुझे कहा, मुझ पे ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ज़ुनैरा माहा मसलक को बीच में लेकर आ रही है। तो क्या मैं मसलक को बीच में ना लेकर आऊँ कि जब शुरू की रिपोर्ट में तमाम तफ्तीशी अफसरान ने कह दिया था कि लड़की ने कोर्ट मैरिज किया, आज तक किसी अदालत ने उसके निकाह को फासिक करार नहीं दिया। उसके बावजूद ये खातून ये रिपोर्ट खुद करती रही हैं, आप उनकी ज़ुबान से ये बात सुन रहे हैं। उसके बावजूद आज के दौर में, अभी के ज़माने में, अभी के मौजूदा वक्त में ये क्या फरमाती हैं? ये कहती हैं कि निकाह तो हुआ ही नहीं, ये कहती हैं निकाह फासिक है, कभी ये कहती हैं कि अदालतों ने निकाह जो है उसको फासिक करार दे दिया है। ये तमाम चीज़ें सबूतों के साथ, अभी मैं इनके थंबनेल्स भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले ज़रा ये सुन लीजिए। एट दिस टाइम, दिस इज़ लाइक 2:30 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब जब मैं ये अपलोड करूँगी और जब आप तक पहुँचेगी तो मैं नहीं कह सकती उस वक्त तक सूरत हाल जो है वो क्या बदल गई होगी। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो करूँगी, आपको पूरी डिटेल दूँगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि दुआ ज़हरा जो है उसने निकाहनामा जो है उसका हासिल कर लिया गया है, और लड़की चूँकि अंडर एज है तो इस पर यहाँ पे भी नोट कीजिए, ये लोग कहते रहे हैं आप लोगों के दिमागों के साथ खेल खेल के कि उसका तो कोई निकाहनामा मौजूद ही नहीं है, क्योंकि जाली निकाह हुआ था। वहाँ तो बैठा हुआ कोई शख्स था जिसने राय खुरम के ऑफिस में बस ऐसे ही वो पढ़ा दिया था। तो यहाँ पर वो क्या फरमा रही हैं कि निकाहनामा भी हासिल कर लिया गया है, लड़की ने शादी भी खुद की है, गेम्स खेलते हुए वो टैबलेट भी नहीं छोड़ती थी, कचरा फेंकने गई उस वक्त भी टैबलेट साथ लेके गई, और आगे वालिदैन को जो भाषण देंगी ना, ज़रा वो भी मुलाहिजा फरमाइएगा, ज़रा सुनते जाएं। वो केस भी ज़ाहिर सी बात है उस दूसरे शख्स के ऊपर बन सकता है, लेकिन उसने थाने में पेश होकर ये कहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर गई हूँ, और ये लड़की कराची से अब लाहौर में मिली है। और यही वजह है कि कहीं से कोई पता नहीं लग सका। ज़ाहिर सी बात है जिसने भी जो शख्स भी साथ ले जाने वाला था या जो भी फैमिली थी, उन्होंने शायद इस बात का भी खातिर का ख्याल रखा है कि कैमरास कहाँ कहाँ लगे हैं, उस तरफ से गए हैं जहाँ से पता नहीं लग सका। फिर उस यहाँ पर ये लड़की की प्लानिंग आपको बता रही हैं कि कैसे लड़की भागी, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास थे उस वाले रूट को उसने इख्तियार नहीं किया, दूसरी साइड से गई। इन्होंने आपको ये भी बताया, यानी ये वो तमाम बातें हैं जो मैंने आपको बताई। अब आगे सुने। के बाद जो एक शुरू में जिस चीज़ को मैं बड़ा कह रही थी कि यूँ नहीं कहना चाहिए कि सर्चेस के अंदर कोर्ट मैरिजेस और ये चीज़ें आई हैं, तो इस पर फिर अब सवाल ज़रूर उठ रहे हैं। देखिए, सर्चेस के अंदर कोर्ट मैरिजेस आई हैं। आपको याद होगा कि जब परी अपने घर से पहले दिन गायब हुई थी, तो जो पहले तफ्तीशी अफसर थे जिनको बाद में उनके वालिद साहब की ज़िद की वजह से मुअत्तल होना पड़ा, जिनकी रोज़ी को ख़त्म किया गया उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा के, उन्होंने इनकी इंटरनेट जो हिस्ट्री थी उसको सर्च किया। तो उसमें लड़की ने सबसे ज़्यादा जो सर्च किया हुआ था वो था लाहौर से कराची का रूट, और वो थी लव मैरिज। आगे सुनिए। सवाल ज़रूर उठ रहे हैं। देखिए, हम पहले जब भी रिपोर्टिंग करते हैं, मैं जब रिपोर्टिंग करती हूँ ख़ास तौर पे, मैं बेहिसी का मुज़ाहिरा नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसी बात ना की। जब मैं आपको बताऊँ, सच मानिए, 14 साल का बच्चा उसका जहन नहीं होता। अगर इस बच्ची से गलती हुई है, हम लोग बड़े ज़ालिम हैं, हम किसी को स्पेस नहीं देते। मैं आपको बताती हूँ कि बच्ची गई क्यों और किस तरह से गई, लेकिन ये इस बच्ची को हमें स्पेस देना है, हमें इसके वालिदैन को स्पेस देना है। आप लोग डरिए कि खुदा न खास्ता किसी और के घर में इस तरह का हादसा हो अपने। अब यहाँ पे इन्होंने आप लोगों को इमोशनल करना शुरू कर दिया अब ज़रा, लेकिन आगे सुनिएगा, वालिदैन को भी भाषण देना बाकी है। घर में पहले से चीज़ों को दुरुस्त कीजिए, अपने बच्चों से क्लोज होइए। अपने बच्चों के साथ आपका ऐसा ताल्लुक़ होना चाहिए कि आपको पता हो कि वो क्या फ़ील कर रहा है, वो क्या चाहता है। ये नहीं कि आप उसके टैबलेट्स निकाल के या उसके फ़ोन निकाल के आप सिर्फ उसको चेक करें और आप समझें कि मेरा काम पूरा हो गया। सुना आपने, ये उसके परी के वालिद को कह रही हैं कि खाली लड़कियों को टैबलेट्स दे देने से या उनकी टैबलेट की चेकिंग कर लेने से आपकी जो आपकी तरबियत है वो पूरी नहीं हो जाती, बल्कि तरबियत करने के लिए आपको उन्हें कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। ये भाषण दे रही हैं, मैं नहीं दे रही। आप सुन लें वो क्या कह रही हैं, आगे भी सुने। आप अपने बच्चे को एतमाद दें कि अगर तुम्हें कोई पसंद होगा तो हम तुम्हारी शादी करेंगे, अगर तुम कुछ चाहते हो तो हमसे शेयर करो। आप अपने बच्चों को एतमाद दें कि अगर तुम्हें कोई पसंद होगा तो हम तुम्हारी शादी करेंगे। ये कह रही हैं, मैं नहीं कह रही। हालांकि मैंने पहले दिन से एक बात कही है कि
پری نے جو راستہ اختیار کیا وہ غلط تھا، لیکن جو اس نے کام کیا تھا وہ جائز تھا، یعنی نکاح کو، وہ کوئی لیو ان میں نہیں رہ رہی تھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی خاتون بعد میں آپ لوگوں کے دماغوں کو ہیپنوٹائز کرتی رہیں، آپ کو دکھی دکھی سٹوریاں سناتی رہیں، مذہب کے نام پہ، فرقے کے نام پہ، فقہ کے نام پہ، بدتمیزی کے نام پہ، اور ہم جب آپ کو سچ بتاتے رہے تو یہ ہم پہ الٹا الزام لگا دیتی تھیں. بہرحال سنیے آگے، میرے پاس اتنے ثبوت ہیں کہ ثبوت لیتے لیتے اور دیکھتے دیکھتے آپ تھک جائیں گے، ثبوت ختم نہیں ہوں گے، اتنے ثبوت اکٹھے کیے ہیں. آگے سنیں. تمہاری کیا نیڈس ہیں، تمہاری کیا خواہشات ہیں. بچہ بہت زیادہ اگر آپ اس کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں تو مت کیجیے اس طرح. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ بڑا پراشوب زمانہ ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ بچوں کے پاس بہت سے راستے ہیں، بہت سے طریقے ہیں. ہم لوگ ابھی ظاہر سی بات ہے اگلی جنریشن جو ہوتی ہے، پچھلی جنریشن کو بہت سی چیزوں میں بیوقوف آرام سے بنا لیتی ہے، لیکن بچے کو بچے ہونے کا مارجن دیا جائے. اور ابھی بھی میرے ذہن میں سوالات ہیں، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس لڑکی کو کوئی ڈرایا دھمکایا گیا ہو. کیوں یہ بچی نہیں مل پائی؟ پولیس نے کلیم کیا کہ یہ بچی جو ہے اس نے گھر اکیلے چھوڑا ہے، اپنی مرضی سے گئی ہے، لیکن فیملی نے اس کو ریجیکٹ کیا. یہاں تک کہ ایس ایچ او کو معطل کیا گیا، جس نے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے ریلیز کیا فوٹیج، جس میں ایک بچی کو ایک وین میں جاتے ہوئے دکھایا گیا تھا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بچی جو ہے ان کے ہمسائے کی لڑکی تھی. اب اس پر جو مہدی کاظمی صاحب ہیں، جو اس بچی کے والد ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس پروگریس کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا. وہی بات میں کر رہی ہوں، ابھی 2:30 تک جو میری معلومات ہے اس کے مطابق مہدی کاظمی صاحب نے کہا مجھے ابھی تک نہیں معلوم، نہ ہی مجھے کوئی کانٹیکٹ کیا گیا ہے. تو آپ لوگوں نے سن لیا، ابھی بہت سارے ثبوت باقی ہیں میرے پاس. ان کے تقریباً کوئی 12 ویڈیوز ہیں جو میں نے 1 بائی 1، کیونکہ 12 جھوٹ بے نقاب کرنے ہیں. تو چلیے اب کچھ تھمبنیلز کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں پارٹ 1 کو ختم کروں گی، اور اس کے ساتھ ہی میں پارٹ 2 کو شروع کر دوں گی، تاکہ ثبوت جو ہیں وہ 1 بائی 1 آپ کے پاس آئیں. لیکن اس وقت آپ یہ دیکھیں، انہوں نے ایک ویڈیو بنایا ہے 8 منٹ 49 سیکنڈ کا، جس کے اوپر یہ کہہ رہی ہیں کہ لڑکی کا نام لکھا ہوا تو میں نام نہیں لینا چاہوں گی. آگے وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا ماسٹر مائنڈ سامنے آ گیا. پھر وہ کہتی ہیں ماسٹر مائنڈ کو کم سے کم سزا عمر قید کی ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہو سکتی ہے. بڑے بڑے وکلا کا دعویٰ. اور پھر آگے لڑکی اور لڑکے کا نام لکھ کے وہ لکھتی ہیں کہ وہ ملوانے کا بڑا بیان، ایک کے بعد ایک تہلکہ خیز انکشافات. یعنی کہ بعد میں جب سپریم کورٹ سے بھی لڑکی اور لڑکے کے حق میں فیصلہ آ گیا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پری نے آج تک ظہیر کے حق میں 9 بیانات ریکارڈ کروائے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق اور سندھ ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق اس لڑکے اور لڑکی کو 20 دن کے لیے اکٹھے بھیج دیا گیا تھا. وہ یہاں لاہور آ کر رہنے لگے تھے. اس کے بعد جب ان کو اجازت مل گئی تھی کورٹ سے، تو پہلا انٹرویو کرنے والی میں بندی تھی. میں نے وہ انٹرویو آپ تک پہنچایا تھا، کیونکہ میں آپ کے سامنے وہ سچ لانا چاہتی تھی. لیکن تب تک یہ لوگ گینگ کی تھیوری کو ڈیولپ کر چکے ہوئے تھے. ایک سمپل سا کیس تھا جو یہ ابھی میں نے آپ کو ویڈیوز سنوائے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی روزی روٹی کا سہارا بنانے کے لیے ظہیر اور شبیر کے بارے میں آپ کو پھر سے مس گائیڈ کیا، اور کہا کہ ان کو سزا موت ہوگی. انہوں نے کہا ان کو پوری زندگی کے لیے جیل ہوگی، اور اس کے لیے میں نے ثبوت کے طور پہ آپ کو ان کا یہ تھمبنیل بھی دکھایا. ابھی تو میرے پاس بہت ہزاروں تھمبنیلز پڑے ہیں، بہت سارے ویڈیوز ہیں. تو چلیے اب اس ویڈیو کو میں یہاں پر ختم کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں سیکنڈ جو پارٹ 2 ہے وہ ثبوتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاتی ہوں. اور اس میں ایسے ایسے دل دہلا دینے والے انکشافات ہیں کہ سن کر اور دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. تو مجھے اس ویڈیو میں دیجیے اجازت، پارٹ 2 میں آئیے میرے ساتھ، مجھے جوائن کیجیے، اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کون سچ بتاتا رہا آپ کو اور کون جھوٹ بتاتا رہا. اور مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.